Good morning, children. Today's lesson is for 8th class, Unit 4, Story of Ikat, Vocabulary and Grammar. Vocabulary. Read the following sentences. VVS Lakshman is a top class batsman. Shruti is in class 8. Class, here also class. We have 10 minutes left for the show. The minutes of every official meeting remains on the important document. Remains an important document. Here minutes. The words underlined in the above sentences have the same spelling but they differ in meaning. చూడండి ఇక్కడ క్లాస్ అని ఉంది, ఇక్కడ క్లాస్ అని ఉంది. వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఈజ్ ఎ టాప్ క్లాస్ బ్యాట్స్మెన్ మీన్స్ టాప్ గ్రేడ్ బ్యాట్స్మెన్, లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ బ్యాట్స్మెన్, లేకపోతే ఫస్ట్లో ఉన్న ఒక 10 మంది, టాప్లో ఉన్న 10 మందిలో ఒక అతను అని అర్థానికి టాప్ క్లాస్ బ్యాట్స్మెన్. శృతి ఈజ్ ఇన్ టాప్ 8th క్లాస్. ఇక్కడ క్లాస్ అంటే తరగతి, స్టడీయింగ్ క్లాస్ అని. సో ఈవెన్ దో ద స్పెల్లింగ్ ఈజ్ సేమ్, ద మీనింగ్ డిఫర్స్. ద మీనింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇన్ దీస్ 2 sentences. We have 10 minutes left for the show. ఇక్కడ చూడండి మినిట్స్, నిమిషాలు, ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉంది షోకి అని. The minutes of every official meeting remain an important document. ఏదైనా మీటింగ్ జరిగితే ఆ మీటింగ్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ విషయాలన్నీ కూడా ఒక బుక్లో రాసి ఉంచుతాం. ఆ రాయడాన్ని ఆ రాసిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమంటాం అంటే మినిట్స్ అంటాం. మినిట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ మీటింగ్. సో ఇక్కడ మినిట్స్ అర్థం వేరు, ఇక్కడ మినిట్స్ అర్థం వేరు. So the words underlined in the above sentences have the same spelling but they differ in meaning. అంటే కాంటెక్స్ట్ ని బట్టి మీనింగ్ మారుతుంది. స్పెల్లింగ్ సమానమే అయినా, స్పెల్లింగ్ ఈక్వల్ అయినా, సేమ్ అయినా, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏమంటారంటే దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ హోమోగ్రాఫ్స్. హోమో మీన్స్ సేమ్. హోమోగ్రాఫ్స్. Find the meaning of the following homographs with the help of a dictionary. Fair. What is the parts of speech of this fair? Adjective. Fair, noun. ఓకే, మైండ్ నౌన్గా ఉన్నప్పుడు, మైండ్ అనేది వర్బ్గా ఉన్నప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి? క్వైట్ యాడ్జెక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటి? క్వైట్ నౌన్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటి? లెటర్స్ రైట్ డౌన్. ఫెయిర్ మీన్స్ బ్యూటిఫుల్. ఫెయిర్ మీన్స్ బ్యూటిఫుల్ హియర్, యాడ్జెక్టివ్. Fair noun means exhibition. Means exhibition. Mind means thinking. Mind means thinking. Mind verb means give attention. Give attention. ఇంకా చాలా అర్థాలు ఉన్నాయమ్మా. గివ్ అటెన్షన్, టు బీ కేర్ఫుల్, టు బీ కేర్ఫుల్. ఇన్ ద సేమ్ వే టు బీ కేర్. నెక్స్ట్ క్వైట్. క్వైట్ యాజ్ adjective, making very little noise. That is, in our classes teacher will say keep quiet, making very less noise. Making very less noise or little noise. Very little noise or less noise. Okay, little. Next one, quiet as noun. The state of being silent. The state of being silent. This is the word usually used by the teachers in the class. Keep quiet. That is noun. The state of being silent. Lokita is a quiet girl. That is, she makes very little noise. Okay, that is about homographs. Use the above homographs in your own sentences. This is very important area. Let us see.
fair. Fair means first one, beautiful. She has got beautiful. She has got beautiful eyes. Okay. Next. Another beautiful, another fair means, yes, exhibition. I purchased beads in Guntur fair. గుంటూరు ఎగ్జిబిషన్లో నేను బీడ్స్ కొనుక్కున్నాను అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, వాట్ యువర్ మైండ్. ఎస్, టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ యువర్ మైండ్. టెల్ మీ what is your mind. This is one mind. Next one, mind as a verb. Give attention. Mind your own business. Hey, don't talk unnecessarily. Mind your own business. ఈ పని చూసుకోవయ్యా అంటాన్ని మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ quiet. The teacher asked the students to be quiet. The teacher asked the students to be quiet. I-E-T, to be quiet. Next is the teacher. I want some quiet in the classroom. I want some, that is position. I want some quiet in the classroom. నాకు కొంత క్లాస్ రూమ్లో కామ్నెస్ వస్తే నేనేం చెప్పాలి అనుకున్నది క్లారిటీతో చెప్తాను అని చెప్పడానికి టీచర్స్ వాడుతుంటారు. ప్లీజ్ బీ క్వైట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఇజంట్ ఇట్? నెక్స్ట్, read the following sentences carefully. The students have some knowledge about Ikat. The sum from chapter 3 is very tough. The words underlined in the above sentence have the same pronunciation but differ in spelling and meaning. These are called homophones. చూడండి పైన సమ్, SOME సమ్ కొన్ని, SUM సమ్ మొత్తము లేదా టోటలు లేకపోతే లెక్క అలా, ఓకేనా? దే హ్యావ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సమ్ but their meaning as well as their spelling is different from one another. Those are called homophones. Means phone means sound, same sound but differ in the remaining ones. Okay, those are called homophones. CSEC ఒకటి చూస్తాము, ఇంకోటి కన్ను. ICE ఐస్, తినే ఐస్. EYES ఐస్, కళ్ళు. ఇలాంటి వాటిని ఏమంటాము? హోమోఫోన్స్ అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, వన్ డే జానకి టీచర్ సెడ్ టు ద క్లాస్, we all know that the boy in the blue dress has won the best student prize for this year. She added this in the right hour to felicitate him. Here is the gift for the boy, but can anyone help me to untie the knot of the dyed ribbon? One boy came forward and helped her. There is a wonderful gift inside the box. Some homophones were used wrongly. Let us correct them. Once Janaki teacher said to the class, ఒకరోజు జానకి టీచర్ చెప్పింది, వన్ డే
We all know that the boy in the blue dress has won the best student prize this year. We all know, మనకి తెలుసు అనాలి. నో అంటానికి ఎన్ఓడబ్ల్యూ వాడతామా, ఇంకేమైనా వాడతామా? ఏం వాడతాం? వెరీ గుడ్, కేఎన్ఓ డబ్ల్యూ వాడతాం. We all know that the boy in blue, బ్లూ డ్రెస్ని ఏమంటాము? బిఎల్ఈడబ్ల్యూ, బ్లూ అంటే ఊదటం, బ్లూ ద బెలూన్ అంటాం. బ్లూ ద బెలూన్, బెలూన్ని ఊదండి అంటాం. ఇక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పండి? కలర్ ఆఫ్ ద డ్రెస్ బిఎల్యూఈ, బ్లూ. హ్యాస్ వన్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ అంట. వన్ అంటే గెలవడం ఇక్కడ, లేకపోతే పొందాడు. ఓఎన్ఈ వన్ అంటే ఒకటి. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఇంకో స్పెల్లింగ్ ఏమొస్తుంది? ఎస్, వన్, డబ్ల్యూఓఎన్, వన్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ ప్రైస్ అంట. ప్రైస్ అంటే ఖరీదు. వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ డైమండ్ నెక్లెస్? 5 crores. మరి ఇక్కడ పిఆర్ఐ సిఈ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏంటి తప్పు? ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది వాడికి, పిఆర్ఐ జెడ్ఈ, ప్రైజ్. దీన్ని ప్రైజ్ అనకూడదు, దీన్ని కూడా ప్రైస్ అని అనాలి. ఫర్ దిస్ ఇయర్ హీ యాడెడ్ దిస్, షీ యాడెడ్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ అవర్, RIGHT, right hour to felicitate him. Here is the gift for the boy, but can anyone help me to untie the knot? ఎవరైనా సరే ఈ గిఫ్ట్ ప్యాక్ యొక్క ముడిని తీయగలరా? ముడిని ఏమంటాము? ఇక్కడ వీడు ఎన్ఓటి, నాట్ అన్నాడు. నాట్ కరెక్టేనా? కాదు. నాట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? KNOT. నాట్ అంటే ముడి అని. దీన్ని మీరు కెనాట్ అనకూడదు, నాట్ అనకూడదు, నాట్ అనాలి. ఆఫ్ ద డైడ్ రిబ్బన్. డైడ్ అంటే ఇక్కడ రంగేసిన రిబ్బన్ అని. DIED, డైడ్ అంటే చచ్చిపోయినా అని. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఎస్, యు ఆర్ రైట్. DYED, డైడ్ రిబ్బన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. That is about vocabulary. Coming to the grammar. Read the following pair of sentences taken from the narrative, The Story of Ikat. Ramya asked, "Are these fabrics from Indonesia?" The teacher said, "What can be the origin of the word? Who are the speakers? What are the exact words spoken by them?" This is a speech. See here. Ramya asked, Ramya is asking. Okay, what she asked, the exact dialogue was written here. Are these fabrics from Indonesia? అన్నమాట అన్నట్లు చెప్పారు. This is called reported speech, direct speech. Direct speech. The teacher said, teacher చెప్పింది, what can be the origin of the word? ఆ వర్డ్ యొక్క ఆరిజిన్ ఏమై ఉంటుంది? ఆ నోట్లో నుంచి వచ్చిన ఎగ్జాక్ట్ మాటని అలానే చెప్పాం. దీన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. దీన్ని ఇండైరెక్ట్గా చెప్తాను ఏమంటాం అంటే రిపోర్ట్ చేయటం అంటారు. చూడండి, let us analyze the sentence. The first part of the sentence, Ramya asked, has a subject. ఎవరు? Ramya. And a verb, asked. This class is called reporting class. Ramya asked అనే దాన్ని ఏమంటాం అంటే రిపోర్టింగ్ క్లాస్ అంటాం. రిపోర్టింగ్ క్లాస్ గుర్తుంచుకోండి. The verb is called reporting verb. Said ఉందే, asked అని ఉందే, దాన్ని రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటాం. ASKD, స్పెల్లింగ్ తప్పుపడింది. The part within this quotation marks is called reported class. ఏమని అడిగింది ఆవిడ? Are these from Indonesia అని ఉన్నది ఏమంటాము? డైలాగ్ అనమాట, రిపోర్టెడ్ క్లాస్. దీన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలి. Let us look at the answer to the question C. Ramya asked whether those fabrics were from Indonesia. ఎక్కడైనా సరే ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ వస్తే ఆ కొటేషన్స్ తీసేసిన చోట ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వస్తుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారుస్తున్నప్పుడు. రమ్య ఆస్క్డ్ ఇఫ్ వెదర్ దోస్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండోనేషియా. రెండోది, ద టీచర్ ఆస్క్డ్, టీచర్ సెడ్ ఉంది కదా, ద టీచర్ ఆస్క్డ్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, వాట్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కుడ్ బి. ఆ వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాట్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కుడ్ బి. Let us look at the changes that have taken place. You will find the following changes. Change of the pronoun. These alla those అవుతుంది.
వర్బ్ ఇన్ ద రిపోర్టెడ్ క్లాస్ ఆర్ అల్లా వర్ అవుతుంది. ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది, పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది, ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది. చేంజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ టు ఏ స్టేట్మెంట్ బై యాడింగ్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్. ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ ఉంటేనేమో ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వస్తుంది. అదే WH క్వశ్చన్ వాట్, వెన్, హౌ ఉంటే కానీ అదే క్వశ్చన్ వర్డ్ వస్తుంది. ఆల్ ద అబౌవ్ చేంజెస్ ఆర్ మేడ్ వెన్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇవన్నీ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు చేస్తాయి. రిపోర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ కన్వర్జేషన్. రమ్య విజిట్స్ ఎ వీవర్ ఎట్ పోచంపల్లి. షీ ఆస్క్స్ హిమ్ ఎ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. రమ్య, అంకుల్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? Weaver, I am making a saree. Do you like it? Ramya, oh yes. What is the price? Weaver, 500 rupees. Do you want to buy it? Ramya, oh yes. Can you pack it for me? Weaver, sure, here you are. You have to report it and write a paragraph here. How to report it? How to report the sentence? Okay. Ramya inquired. Ramya అడిగింది కదా కాబట్టి ఎంక్వైర్డ్. ఎంక్వైర్డ్ అంటే క్వశ్చన్స్ అడగటం అని. రమ్య ఎంక్వైర్డ్ ఎవరిని? ద వీవర్. రమ్య ఎంక్వైర్డ్ ద వీవర్ what he was doing. What he was doing. The weaver answered. ఏమని చెప్పాడు? The weaver answered that he was making a saree. He was making a saree. He was making a saree and and asked if she liked it. If she liked it. Ramya told that she liked it and asked ఏమడిగింది? and asked what the very good what the price was. What the price was. The weaver తర్వాత డైలాగ్ ఏంటి? The weaver answered that it costed 500. It costed 500 rupees and asked her, ఆమెను అడిగాడు, asked her if she wanted to buy it. రమ్య ఆన్సర్ చెప్పింది కదా తర్వాత డైలాగు. రమ్య told
that Ramya told that she liked to buy it. She liked to buy it and asked him to pack it. To pack it. The weaver the weaver packed and gave it to her. Okay, that is about the reporting the dialogues. That is about reporting the dialogues. Let us repeat the activity because it is very important. Look at here. Ramya, uncle, what are you doing? What I said, what ఉన్నప్పుడు what అలానే ఉంటుంది. ఆర్ డూయింగ్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అలా పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారుతుంది. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? రమ్య. ఎవరిని అడిగింది? క్వశ్చన్ అడిగింది కాబట్టి ఎంక్వైర్ చేసింది. రమ్య ఎంక్వైర్డ్ ద వీవర్. ఎవరు? అంకుల్ అంది వీవర్ని. బట్టలు నేసే అతన్ని అంకుల్ అంది. రమ్య ఆస్క్డ్ ద వీవర్ ఏమని? వాట్. యు అంటే ఎవరు ఇక్కడ? అతను. వాట్ హీ ఆర్ డూయింగ్ వల్ల పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది అన్నాను. వాట్ హీ వర్స్ డూయింగ్. వాట్ హీ వర్స్ డూయింగ్. ఇక్కడ ఆర్ అంటే యూ పక్కన మనకి ప్లూరల్ వస్తుంది కాబట్టి ఆర్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని. హీ పక్కన ఏమొస్తుంది మీకు తెలుసు. హీ పక్కన ఈజ్ కానీ వర్స్ కానీ వస్తుంది. ఈ సింగులర్ అయితే ఈజ్ వస్తుంది, ప్లూరల్ అయితే వర్ వస్తుంది. ప్రెసెంట్ టెన్స్ అయితే ఈజ్ వస్తుంది, పాస్ట్ టెన్స్ అయితే వర్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, రమ్య అంకుల్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ రిపోర్టెడ్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. దీన్ని ఇండైరెక్ట్ గా మార్చాలి. ఈ సెంటెన్స్ వరకు చూడండి. రమ్య ఎంక్వైర్డ్ ద వీవర్ వాట్ హీ వాస్ డూయింగ్. అదే ఉందా చూడండి. రమ్య ఎంక్వైర్డ్ ద వీవర్ వాట్ హీ వాస్ డూయింగ్. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాడు వీవరు? ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ఏ శారీ, డూ యూ లైక్ ఇట్. రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ఏ శారీ ఒక సెంటెన్స్, ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ఏ శారీ. డూ యూ లైక్ ఇట్. ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో చెప్పాలి. వీవర్ ఆన్సర్ చెప్పాడు. వీవర్ ఆన్సర్డ్ ఏమని? దాట్. వీవర్ ఆన్సర్డ్ దాట్ ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ఏ శారీ. ఐ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? అతను. హీ. యామ్ మేకింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఐ పక్కన అంటే యామ్ వస్తే, మరి పాస్ట్ టెన్స్ లో వర్స్ వస్తాయి. ఐ వాజ్ మేకింగ్ ఏ శారీ. Weaver answered that he was making a saree. The weaver answered that he was making a saree. ఇంకా క్వశ్చన్ ఇంకోటి అడిగాడు కాబట్టి అండ్ పెట్టుకున్నాం. డూ యూ లైక్ ఇట్ అండ్ ఆస్క్డ్. డూ యూ లైక్ ఇట్ అంటే డూ అనేది ఏంటి? క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్. డూ యూ లైక్ ఇట్ అన్నప్పుడు అక్కడ కనెక్షన్ ఏమొస్తుంది నాన్నగా? ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వస్తుంది. ఇఫ్ యు అంటే ఇక్కడ రమ్య. రమ్యకి యొక్క ప్రొనౌన్ షీ. ఇఫ్ షీ liked it. If she liked it. Like అల్ల past tense అయిపోతుంది. Liked it. అప్పుడు రమ్య ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. రమ్య told yes what is the price. రమ్య told that she liked it and answered what's the price was. What's the price was. What's the price was. Weaver answered that 500. It costed 500 rupees and asked her if she wanted to buy it. Ramya told that she liked to buy it and asked him to pack it. That is about direct and indirect speech. Here is a table. You just go through the table. Then you can identify
What are the changes you have to follow in reported speech? Hope you understood the lesson. Thank you.